ज्ञान ध्यान किसी कर न जाना, सारा अनजान तेरी सबसे बड़ा सतनाम तू जिंदा की मेरी विछोड़ा सुने दुख करके माइलो बाल प्यारे सपने बिरही ना दिया हम सब नीलते हम सब लपते आज्ञा की जाए बजरी और मन जन को पूर्ण दी है हो भगवत जब भैया लाने कान बहुत जन्म पिछड़े थे ना तो बहुत जन्म पिछड़े थे ना तो वो जन्म तुम्हारे लिखे दास पांच तभी मोदी भयो दर्शन लिखे दर्शन त्यागी नंदरात जितो अंतर्गीत खूब कपड़ में लिया नंददास गीत जितो तेरे चरण जो ज्ञानिया सदा सब याद होनिया तेरे चरण जो ज्ञानिया सदा सब याद होनिया
पवित्र उच्ची सुची जिंदगी को उदाहरण मान रही गुरु रूप गुरसवारी साथ सहेली अपने समय के स्वासन सफले करने वास्ते दूर नेड़े देशों प्रदेशों के विचों संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज अराड़ा सिंह सब वाले पावन पवित्र याद के संबंध में एक प्यार भरी श्रद्धा भरी श्रद्धांजलि महापुरुषों भेंट करने वास्ते बचे संत बाबा ईश्वर सिंह का जीवन कुछ चीज़ां ऐसियां जिसका प्रमाण मिल जाता मिसाल मिल जाती कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिसकी मिसाल देनी बड़ी मुश्किल है। बल्बां की रोशनी मिल जाती है, दीवियों की लाइट दीवियों की रोशनी मिल जाती है, पर गुरु की संगत ये मोहताज बिजली का दर बिजली की जल्दी के उपयोग ये बिजली की मोहताज है, दीवे की जलती बत्ती तो मिट्टी के तेल का मोहताज है, पर सूरज के चंद्रमा न मिट्टी के तेल की महत्व मोहताज है न बिजली के मोहताज है। ये बड़ी मिसाल संत बाबा ईश्वर सराड़े वाले वैसे तो दुनिया के सारे सब पूजन योग हैं, सारे महापुरुषों का धन्यवाद करता इस देश के बिंद महापुरुष पाए ने संत दास की जिंदगी एक संत ऐसा आया 33 साल हो गए जिंदगी के राह तकदे संगत में जाते कि कोई संत जिंदगी यहो जा आवेगा नजर तकदी चढ़िया गईयां तू जो सज्जन बैठिया तेरी शिष्ट उतार नैन महजे दस दे कद पसी ददा 33 बड़े महापुरुषों के दर्शनों अखा तकदियां चढ़िया गईयां शरण होने शायद होना महापुरुष जिंदगी में ना आए। वैसे तो हर महापुरुष की सेवा करते हैं कि आप दस होए ना जुड़े हैं जितों कोई मिलिया होता जितों मिलिया होता ओदी तारीफ आप महारे को निकल पैदी है। संत जी पहला छोड़ के कहने की संतां की संगत की विछोड़ है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो अपने आप पढ़े कोई मिसाल मिलती है कि अनपढ़ बंदा हो गए कोई आगे पढ़ जाए। दुनिया के ऐसी मिसाल नहीं मिलती तो दुनिया की पढ़ाई वास्ते एक चंगे टीचर की लोड़ है। दुनिया के गुरु की संगत आप सरकारी के जिन्हें काम में एक लकड़ का ही काम सीखना हो किसी उस्ताद की लोड़ है, एक लोहे का काम सीखना हो किसी उस्ताद की लोड़ है तो वो रब को परमेश्वर जिहड़ा ने अखां नूं नजर नहीं पाउंदा ओहदी प्राप्ति वास्ते लकड़ा बड़ा सारा नजर नहीं पाउंदा। कबीर सेवा को दो मले कबीर सेवा को दो मले एक संत एक राम को दाता मुक्त को संत जमावे नाम नूर परमानंद जिस वक्त को नैन को आया राम नाम संतन घर पाया तो कपड़ा मेरा पंजाबी वाले को मिलेगा करियाने की दुकान में कदे कपड़ा नहीं मिलना लोहे का काम कराना तो मुहर्रम होना मां करना टूट के संगत एक को और नहीं होना कोई ये लोहे की वस्तु खरीदनी चाहिए तो लोहे की दुकान में मिलेगी। सोना खरीदना सुनहरे का मिलेगा कपड़े की दुकान में नहीं मिलना। हजूर प्रबंधन सतगुरु अरविंद महाराज ने पाशा ते रब नूं मिलण दी गल है जे रब नूं मिलण दी गल है रब के नाम दी गल है वो कहते तैनूं किसी संत दे पासों मिलेगी जिस वक्त को नैन आया राम नाम संतन घर पाया पर दसवां ने कीता गुरु की संगत अनहद बाणी पूरी संत हाथ राखी पूरी महापुरुष संत बाबा ईश्वर सराड़े वाले गुरु के संत जिन्हां समा दास ने महापुरुषों की संगत की
क्या कहते कहने लगे कि चाहते सर किसी की कृपा करिए तो ਸਾਨੂੰ अधिकारी नहीं मिले कबीर राम पदार्थ पाए के माफ करना राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल गुरु की संगत बिन गुण गाक जे बेचिए तो गुण सह को जाए गुण का गाक जे मिले तो गुण लाख बकाए। ਅਸੀਂ महसूस करते हैं अज भी महसूस करते हैं गुरु के संग सचमुच ही महापुरुषों के बचन की चाहते स किसी ते कृपा करिए पर गुरु की संगत एक स्वाती बूंद है क्या पर ये प्रभाव वक्खो वक् ने कहते ने सप के मूँह च पै जाए तो जहर बन जाती है जे सप के सिर ते पै जाए मणी बन जाती बूंद एको ही है यही स्वाती बूंद कहते ने सिप्पी के मूँह च पै जाए तो मोती बन जाती है गिद्दड़ के मूँह च ये बूंद पै जाए हल्का हो जाता यही स्वाती बूंद कहते गुरु की संगत जे पपीए के मूँह दे विच पै जाए पपीए की प्यास दूर हो जाती जे मिर्ग दे ना माफ करन मिर्ग की नाभि ते डिग पवे यही स्वाती बूंद है जी कस्तूरी बन जाती है यही स्वाती बूंद कहते जे किसी बंदे के सिर ते डिग पवे बंदा ब्रह्म ज्ञानी हो जाता खालसा जी बंदा ब्रह्म ज्ञानी हो जाता पर बूंद जिथे पई उहदे प्रभाव बदल पर दास दे वेखण दीयां गल्लां ने संत बाबा ईश्वर सिंह दा बचन जिहदे कन्नां विच पै गया चोर दे कन्नां विच पै गया चोर ना रहा गुरसिख बन गया जे किसी शराबी दे कन्नां विच पै गया वह शराबी ना रहा वह गुरसिख बन गया वह जिधर भी गए दुनिया नूं तारदे गए माफ करना गुरु की संगत तू एक फूल ता तेरे जलवे हजार थे तू एक साज ता तेरे नगमे हजार थे। कई बारी दास कीर्तन में बेनती करदा गुरु की संगत दुआपर युग दे विच कृष्ण भगवान की बंसरी माफ करना कहते जब वजदी सी ना लोक सुनी पर लोक सुनी तीन लोक के माहे सुनी पर कौन थे वो लोग जिन्होंने ना सुनी यही थे वो लोग जिन्होंने ना सुनी जब दुआपर युग की बंसरी वजदी सी गोकल दीयां गोपियां कहते काम कार करना भुल जांदियां सन गऊआं घाह खाना बंद कर दिंदियां सन ते माफ करना कलयुग दे विच भाई मरदाने की रबाब सदा खुश रहिंदा सी मराशी की रबाब उत्ते मरदानियां गुरु नानक जी क्या करते मरदानियां जद तू कीर्तन करदा साड़ियां निरंकार दे नाल जफ्फियां पै जांदियां ने सचमुच ही खालसा जी ਉਹਦੇ प्रेम दे बसी भूत होके गुरु नानक जी ने किते कौड़े रीठे मिठे किते किते गुरु नानक जी ने अक्कां दीयां खखड़ियां दे विचों दी अमृत चुवाया माफ करना गुरु की संगत पर दुआपर युग दी बंसरी हो के वजी भाई मरदाने दी रबाब हो के वजी पर जरा ध्यान देना पवेगा खालसा जी बंसरी रबाब नाल नहीं वजी ते रबाब बंसरी नाल नहीं वजी नाल नहीं वजी पर गुरु की संगत संत मारदा वाजा जदों वजदा सी ना सुन वाले दे ध्यान दे के सुनना अज भी संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले महापुरखा ने दुआपर युग की बंसरी भाई मरदाने की रबाब ते अपना जो वाजा वजाया ना ये तिन्ने वाजा महापुरखा ने इकट्ठियां करके रख दित्तियां। खालसा जी अज असीं देखते हैं कई बार साडे संत बाबा अवतार सिंह धूलकोट वाले कहते बहुते संत तो संत बाबा ईश्वर सिंह दियां ना कैसटां सुन के संत बन गए ने पर माफ करना खालसा जी जे महापुरखों का जीवन पढ़ के वेखीए पता लगता गुरु की संगत उन्हों का जीवन पढ़ के अज भी असीं देखते हैं खालसा जी पिछले दिन किसी ने कह दिता कि राणा साहब तो हुण संत नहीं रहे राणा साहब की है दास ने कहा भरावा जरा जे मूँह नहीं चंगा तो गल ही चंगी कर लै राणा साहब वाले महापुरुषों की 50 साल की तपस्या खालसा जी 50 साल की तपस्या गुरु की संगत अद असीं वेखदे हां एक संत दे जाण तो बाद माफ करना वो संत का स्थान चलाउणा औखा हो जाता है। ये संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले ने जिन्हों के जाण तो बाद हज़ारां स्थान बने ने और चढ़ती कला में जा रहे हैं खालसा जी माफ करना खालसा जी सारे स्थान चढ़ती कला के जा रहे हैं। जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत असीं कमाई खा रहे हैं राड़े की ढक्की की पर पता तो उदों लगना जदों साडी कमाई कोई खावेगा खालसा जी जदों साडी कोई कमाई खावेगा बाणी च पातशाह फरमाउंदे ने जो एक मन एक चित राह दे
माफ करना गुरु की संग से विरले थोड़े, जिनकी बरकते खामद माफ करना गुरु की संगत, जिनकी बरकते खामदे कई संख, करोड़े गुरु की संग कमाई एडी वड्डी सी, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। ये संप्रदाय विच बड़े बड़े कमाइयां वाले साधु होए। खालसा जी बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वाले, उन्होंने जो जीवन पढ़ के वेखीए ना, जदों मलेरकोटले दे माफ करना नवाब नूं जंग के मैदान च मारिया, हुण तुसीं कहोगे कि भी जंग भी लड़िया बाबा साहब सिंह बेदी, जंग के मैदान में 8 पैर घोड़ा संत बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वालियां दे थल्ले कढ़दा सी। इन्ना बड़ी शरीफ सी बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वालियां दा। मलेरकोटले दे नवाब दा तलवार दा वार करना ते बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वालियां दा रोकना, ते बाबा जी दा कहना मां दिया पुत्ता जंग के मैदान में आ ते गया, जंग के मैदान में आके सूर में इंज तलवार नहीं वाउंदे। वो कहता बाबा जी किवें वाउंदे ने? कहता दसीए। कहता करो कृपा। मार के पुठी तलवार बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वालियां ने मलेरकोटले दे नवाब दा सिर कट के परे मारिया। खालसा जी बाबा बीर सिंह रंगा बाधिए, जिन्हां दे लंगरां विच खालसा जी माफ करना 100 बोरी आटे की लगती सी, जिन्हां दे सिर ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया। खैर गुरु के संग रहो विचार। इस संप्रदाय विच बाबा महाराज सिंह, जिन्होंने अंग्रेज गौरमेंट ने काले पानियां की सजा दी, बाबा बीर सिंह रंगा बाधिए शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद गुरु के संग ध्यान सिंह डोगरे का पुत्र, जरा ध्यान देना पवेगा, गुरु के संग डोगरा फौजां नूं लैके नरंगाबाद के डेरे के उत्ते अटैक कर दिता। एडे बड़े दानी, एडे बड़े दयालु महापुरुष, एक बारी कह दो वाहरू। संत बाबा बीर सिंह नरंगाबादी क्या करते सन? सिख हो के सिख की निंदा करे, जिहड़ा सिख हो के सिख की निंदा करता सिख नरकां नूं जांदा। खालसा जी वो सिख नरकां नूं जांदा। बाबा बीर सिंह नरंगाबादी जदों गुरु किशन ध्यान सिंह डोगरे का पुत्र फौजां लैके आ गया कि इत्थों अंदाजा लाया जा सकता कि किड्डे किड्डे बड़े कमाइयां वाले साधु हुए ने। 13,500 घुड़सवार यानी जिन्हां दे नाल जिन्हां दे सेवादार रहिंदे सन, गुरु के संग चाहुंदे तो मुकाबला कर सकते सन। सेवकां ने आख्या बाबा जी सानू कुछ करना चाहिए। बाबा जी लगे कहन 36 किस्म के पदार्थ तैयार करो। सिख हो के सिख के हथ चुकना ये सिख का धर्म नहीं है। एक बारी कह दो बहरू, सिख हो के सिख का धर्म चुक, सिख के हथ चुकना ये सिख का धर्म नहीं है। आख्या 36 किस्म के पदार्थ तैयार करो। ये जड़ियाँ फौजां आ रही ने भुखियां आ रही ने, ये साढ़े घर आ रही ने। गुरु के संग बेचारे भुखे चले जाणगे, बेचारे भुखे चले जाणगे। खालसा जी जदों तोपां दा अटैक किया गया, बीर सिंह नूं मारिया डाह तोपां। शाह मुहम्मद लिखदा है, कहंदा बीर सिंह नूं मारिया डाह तोपां, नहीं छड्डिया ते नहीं छड्डिया सिख ते साधवीआं, नहीं छड्डिया सिख ते साधवीआं। बाबा जी करके सकेसी इशनान, एक पासे 36 किस्म के पदार्थ गुरु के लंगरां दे विच बन रहे हैं। गुरु किस्म बाबा जी ने हुक्म किया सेवादारां नूं कि असीं तां भाणा वरता जाना, निरंकार दे देश नूं चले जाना, पर साडे जाण तो बाद इन्हां ये सज्जन आ रहे हैं ना, माफ करना साडे खून के प्यासे बन के इन्हां नूं गुरु का लंगर छके बिना नहीं जान देना। गुरु की संगत बाबा बीर सिंह रंगाबादियां की छाती 36 गोलियां वजियां। एक श्रद्धालु सी, प्रेमी सी, लगा कहन बाबा जी मैं नहीं इन्हां कोल वेख सकता। कह लगा बाबा जी मैं नहीं इन्हां कोल वेख सकता। बाबा जी ने आख्या की गल? कहता जी तुहाडी छाती 'च गोलियां वजदियां मैं नहीं वेख सकता। बाबा जी अगे बढ़ के बाबा जी ने जफा मार लिया। बाबा बीर सिंह रंगाबादिया कहते हो तेरा की ख्याल है कि असीं मौत के मूँह च जा रहे हैं? एक बारी कह दो बहरू। आख्या तेरा की ख्याल है कि असीं मर रहे हैं, मौत के मूँह च जा रहे हैं? आख्या झाती मार ओ तक रावी दरिया दे विच ओ मुक्ति का जहाज खड़ा। खालसा जी आख्या रावी दरिया दे विच झाती मार, मुक्ति का जहाज खड़ा। तो श्रद्धालु ने जो झाती मारी तो मुक्ति का जहाज खड़ा वेख के ना, तो बाबा बीर सिंह जी नूं पता की कहता? कहता बाबा जी एक किरपा करियो जी। बाबा जी कहता दस की किरपा करिए? कहता बाबा जी इस मुक्ति के जहाज नूं रोकियो, जरा मैं अपने घर जाके अपने घर के जीआं नूं भी ना लै आवां, मैं अपने घर के जीआं नूं भी ना लै आवां। माफ करना गुरु प्यारिओ, वो बाबा बीर सिंह रंगाबादिए 37वां गोला जिन्हां दी छाती विच लगा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਨਾ, ਤਾਹਾਂ ਲੰਗਰ ਕੀ ਛਕਣੇ ਸਨ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਮਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏਗਾ। ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 1857 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਖਤ ਕੁਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਵੇਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਆ ਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਤੋਂ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਐਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੁਸਰੇ ਆਏ, ਕਿਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਕੇ ਪੀਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ कि हमारे पास एक कुज्जा है, हमारे पास एक कुज्जा कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक कुज्जा है। कहती, मैं क्या भी तुमने क्या लेना? कहती, जो मर्जी दे दो। कहने लगी, संत जी ओ कुज्जा मैं उन्होंने हिजड़िया के पासों खुसरिया के पासों कहती 2 किलो दाने दे के लिया। कहती कुजड़ा की लिया? कहती, बाबा जी जिदन का कुज्जा घर च आया असीं करोड़ापति बन गए, असीं करोड़ापति बन गए। बाबा करम सिंह होती मरदान, खालसा जी माफ करना होती मरदान का, वो जिन्हों की थां ते परमेश्वर ने पहरा दिता। माफ करना गुरु की संगत अंग्रेज का राज सी, एक तू एक चढ़ादियाँ कौन जाने मेरा नाम जियो। मैनू कई कहते संत जी तुहाडी चढ़ती कला का कारण, मैं कहा चढ़ती कला मेरी थोड़ी है, चढ़ती कला तो गुरु नानक दे घर की चढ़ती कला। पर एक गल सुन लो, जिहड़ी धी भैन दे पेके तगड़े होण, माफ करना गुरु की संग ओदा सहुरे घर बड़ा सत्कार हुंदा। ये तो साडे वडेरे महापुरुषों की कृपा की सारी दुनिया। माफ करना साडा कोई जप नहीं, साडा कोई तप नहीं। माफ करना महापुरुषों की कृपा पिछे पिछोखड़ तगड़ा है। खालसा जी तेरा ध्यान देना पवेगा। बाबा करम सिंह होती मरदान वाले अंग्रेज का राज सी, फरीदा आ सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। गुरु की संगत शाम का वेला बाबा करम सिंह महाराज की
ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਧੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਧਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧੀ, ਉਧਰ 8 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖ ਗਿਆ कि कर्म सिंह आज से तुमको हवालदार बना दिया गया, हौलदार बना दिया गया। कहते ना गुरु की संगत उधर बाबा करम सिंह जी महाराज की जदों समाधि खुली तो सूरज निकल चुका सी। ते अज माफ करना गुरु की संगत सोचा भी ना जाने अंग्रेज अफसर की सजा दे देवेगा, की सजा दे देवे। अंग्रेजों के राज में बड़िया बड़िया सजावां दित्तियां जांदियां सन, की सजा देवे दे देवे। गुरु की संगत बाबा जी डरते डरते ड्यूटी अफसर के कोल पुजे तो ड्यूटी अफसर ने आख्या कमाल की बात है कि रात के समय काज करम सिंह आज रात के समय आपका बड़ा कि चेहरे पे बड़ा जलाल था। बाबा जी ने सोचा मजाक करता। बाबा जी लगे कहने जी मैं ड्यूटी तो नहीं आ सकिया, मुझसे गलती होगी, ये है वो है जो भी है। तो कहने लगा ड्यूटी अफसर कैसी बात करते हैं, हमने तो आपको हौलदार बना दिया, हमने तो आपको हौलदार बना दिया। बाबा करम सिंह ने वेख्या, वेख के हैरान हो गया। आखिया ड्यूटी अफसर नूं आखिया आज तू मेरी ड्यूटी, तू मेरी छुट्टी या नौकरी, तू मैनू छुट्टी दे दो, मैं ओहदी ड्यूटी करांगा जिहड़ा मेरी थां ते ड्यूटी कर गया। खालसा जी जिहड़ा मेरी ड्यूटी ते कर गया। किन्हां दा जिक्र करिए। बाबा जवाला सिंह हरखोवाल गए। खालसा जी जदों गुरु घर केसगढ़ की नींह रखनी सी, माफ करना गुरु की संगत अपने इन्नी वड्डी कमाई महापुरखों की एवें नहीं काम चलता पा। दुनिया दे विच बिना गराइयां तू ते बिना डोनेशनां ते डिमांडां तू कोई काम नहीं चलता। ये संप्रदाय जिथे बिना मंगण तू खालसा जी काम चलते ने पै। बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालियां दे चरणों में कोई शाहूकार आया तो सोने दियां मोहरां रख के मत्था टेकिया, पैसे रख के मत्था टेकिया। बाबा जी पै माया चकते तो ऐ सट्टी जाते हैं। बाबा जी माया चकते ऐ सट्टी जाते हैं, माया चकते पिछे नूं अगे नूं सीधे सट्टी जाते हैं। बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालियां नूं किसी ने सवाल किया, बाबा जी माया का छट्टा दई जाते हो, माया क्यों सट्टी जाते हो? आखिर मैं माया सट रहा। दुनिया के लोग फसलों के बीज के छट्टे देते हैं, मैं आने वाले साधुओं वास्ते माया के छट्टे दे रहा। ये धन उगेगा जिन्हों को खालसा जी। सारे पढ़ो ना प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, सारे पढ़ो प्यो दादे का खोल डिठा खजाना। ता मेरा मन भया निदाना। मां बजुर्गों के जान तो बाद सियाणे बजुर्ग की चंगी जमीन होवे, पता करीदा बैंक च पता करीदा चंगे कि पैसे डिपोजिट कराए होंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वाह बापू इन्ना कुछ बना गए हैं। तो असीं भी अज कहण तो संकोच नहीं करते, वाह बाबा जी वाह पिता जी तुसीं इन्नियां बख्शिशां कर गए। प्यो दादे दा खजाना जदों खोलिया ते रत्ना दी खान निकली। ओ प्यो दादे दा खजाना जदों खोलिया रत्ना दी खान निकली। प्यो दादे दा खजाना जदों खोलिया
ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਿਕਲੀ। ਵਾਹ 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 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂ ਤਬ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਬੂ ਖੋਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਬੂ ਖੋਲਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਬੂ ਖੋਲਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਬੂ ਜੋ ਦਾਦੇ ਕੋ ਖੋਲ ਟਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 300 ਵੈਰਾਈਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਡੋਸੇ ਤੇ ਪਿਜੇ ਪੁਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਵਾ ਜਾਵਾ ਹਰ ਕੇ ਲੇਖੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਦ ਖੜਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੰਨਾ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਘਲਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਹਲੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਗੰਨੇ ਖਿਸ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਾਂ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਬਈ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਕਾਂ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਲਾ ਸਿਆਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੂਸ ਲੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰਖੋ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਤੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਪਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮਮਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਇੱਕ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦੀ ਕੀਆਂ? ਹੱਥ ਸੀ ਡੰਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਈ ਨਾ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਨਾ।
जे जाके आई फिर भी इस डंडे नाल तेरे गिट्टे भनूंगा। ओ गुरु की संगत कहती बाबा जी आ गई मैं आ गई मैं आ गई मैं आ गई। करते करते अंतर ध्यान हो गई। सेवादार ने आख्या बाबा जी कौन सी? कहन लगे भाई ये ओही सी। केड़ी? कहन लगे भाई तिन्ना लोकां दी प्यारी माया वैरन साधुआं दी। ओए तिन्ना लोकां दी प्यारी माया वैरन साधुआं दी। तिन्ना लोकां दी प्यारी सानू काटी नाकों काटी काट कूट के क्या कबीर संतन की बैरन तीन लोग की प्यार। कहन लगी बाबा जी हुण मैं आ गई पर मैं जानती नहीं। संत महाराज राड़े वाले क्या करते सन? महापुरख बैठे ने मैं तो कीर्तन करन लग्या भी कोई संग आउंदी आ। कहंदा हुंदा सी बाबा जी तो गृहस्थी हो के 4 पैसे कोल नहीं तो गृहस्थी भी नहीं, पर जो संत हो के माया इकट्ठी करी जाए तो फिर वो संत भी नहीं। खालसा जी पानी चलता महापुरख कदे खालसा दी पल्ले खर्च ना बंदे पंछी ते दरवेश तबका जिन्होंने रब दा रिजक उन्होंने हमेश। कहन लगे रिद सिद नावे की दासी। कहती लो बाबा जी हुण मैं आ गई हुण मैं जानती नहीं। कर बाबा जी गुरु की संगत अपने भरा नूं कहंदे कल नूं सचखंड माफ करना गुरु घर आनंदपुर साहब दी नहीं रखनी आप उत्थे जाना। बेअंत संगत नाल लैके महापुरुष पुजे ने। गुरु की संगत जदों नीहां वगैरह तैयार ने नींह दी इट रखनी सी पहली। बाबा जी कहंदे किदों तूं इट रखाईए? करते करते लगे कहण भी देखो कोई चंगा जीवन वाला पुरुष मिले। हसू हसू करदा चेहरा मिलटरी की वर्दी पाई एक जरनल आया अगे। गुरु किस पुराने सिख ना पुठे दाड़े चढ़ाते सन जी, सीधे भी की चढ़ाने आई पे तो अज आप साफ ही कर दिते हैं। पुठा दाड़ा चढ़ाया मशहरे बाबर शेर वर्गे तो 6.5 पौने 7 फुट कद। तो बाबा जी की नज़र पई कहते ने जनरल साहब तू ना आ गुरु घर की पहली इट रखा लो। आख्या जी कृपा करो जी, दोवें हाथ जोड़ के बेनती की जी आ एक इट रख दो गुरु घर की पहली। माफ करना जो बेनती की तो जो नींह की पहली इट रखन लगे ना जरनल साहब तो बाबा ज्वाला सिंह अपने भरा नूं कहंदे वीर कहंदा वीरा दर्शन कर ला वो 10वें पातशाह ने। कर ला दर्शन वो 10वें पातशाह ने। 10वें पातशाह ना बाबा ज्वाला सिंह वाल वेख के कहंदे वीर माफ करना 10वें पातशाह वेख के बाबा ज्वाला सिंह वाल कहंदे ज्वाला सिंह भरा दी रह करदा बाकी संगतां माड़ियां ने। इत्थे जे पिछले महापुरुषों का जीवन वेखीए ना एक दा जीवन पढ़ीए तो दूजे का ना भुल जाता, क्योंकि एक दू एक चढ़ांदियां एक दू एक चढ़ांदियां मान ना करिए मान ना करिए। एक दू एक चढ़ांदियां मान ना करिए मान ना करिए। संगत संत बाबा करम सिंह होती मरदान वाले जिन्हों के लंगरां में मिठे देसी घ्यो दे गुरु की संगत खंड के चौल या चावल बनते सन। लंगरां के सेवादार
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੰਡ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਾਣਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ ਆ, ਖੰਡ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਚੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਣ 'ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਉਹਦੀ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਚੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਚੌਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਾ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁੜ ਦੇ ਚੌਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪੱਤਰੇ ਵਾਜ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਛਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 200 ਮਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ 200 ਮਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ, ਵਾਧੇ ਪਾ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਵਰੇ ਹੱਥੀ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। 36 ਵਰੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੈਦੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 36 ਵਰੇ ਹੱਥੀ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਅਤਰ ਬਣਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰ ਉਸ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਦੇ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਬਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਧੌਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨਗਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਲੀਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ।
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗੇ ਟੇਕਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇਰਾ ਦਰਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਉਸ ਕਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਏਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रभ को सिमरत से बेमहताजे, प्रभ को सिमरत से सर्व के राजे, संत ने अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक। स्वामी पंजाब का चीफ मिनिस्टर उदों गुरनाम सिंह सी। उन्हें सोचा कि मैं चीफ मिनिस्टर हाँ। महापुरुषों के दीवान गुरु की संगत खन्ने के नेड़े चल रहे सन। कीर्तन की समाप्ति के बाद महापुरुष जदों ना गुरु की संगत गड्डी च बैठे तो गुरनाम सिंह पिछे संत वाली गड्डी च बह गया। गुरनाम सिंह की अपनी वाडंग है, कहता मेरी धा निकल गई कि संत बाबा जी अवतार सिंह धूलकोट वाले बचन सुनाते होंगे ने, इन्होंने भी तुहानूं बहुत कुछ सुनाना क्योंकि ये बहुत पंजाब के रहने वाले ने। गुरनाम सिंह लगा कहने भी मेरी धा निकल गई। संतां ने कहता खन्ने तू लैके पिछे मुड़ के झाकिया भी नहीं कि गड्डी च बैठा कौन है। खालसा झाकिया भी नहीं कि गड्डी च बैठा कौन है। गुरु की संगत 1973 के पंजाब का CM कह लो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कह लो, ज्ञानी जैल सिंह सी। पंजाब के हालात कुछ बिगड़ते जा रहे सन। गुरु की संगत ज्ञानी जैल सिंह राड़ा साहब गया, सगरान का दिहाड़ा सी। संत जी कीर्तन कर रहे सन तो ज्ञानी जी जा रहे ने धारना पढ़ देनी। मेरे वर्गा तो नहीं पढ़ सकता, पर संत जी ने जो धारना पढ़ी ना, खालसा की सारी संगत भी तवज्जब रह गई, दास तो बहुता ही तवज्जब रह गया। क्योंकि जब धारना पड़ी ना, कोई हरि दे समान नहीं राजा, झूठे राजे चार रोज दे, कोई दे समान नहीं राजा, झूठे राजे चार रोज दे, कोई हरि दे समान नहीं राजा। कोई हरि समान नहीं राजा, समान नहीं राजा, झूठे राजे चार रोज बेटी, कोई हरि दे समान नहीं राजा, झूठे राजे चार रोज दे। मेरे प्यारे झूठे राज चार रोज जीवा बाबा, झूठे राज चार रोज
बाबा झूठा राधा चार रोज दीवा बाबा झूठा राधा चार रोज दा कोई हरी दे समान नहीं राजा झूठे राजे चार रोज दे जी कोई हरी दे समान नहीं झूठे राजे चार रोज दे हर समान नहीं राजा एक पुस्तक चार के झूठे संत जी महाराज दी दा ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੀਏ ਵੀਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਸੰਤ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲਓ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਲ ਪਾਈਏ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਭਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਰਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਸਨ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ।
ਸੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਚਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਦੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਆਖਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਡੀਟਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਖਸ਼। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਜੋ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਅੱਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਗਣਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਧੰਨਾ ਸਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੰਤ ਮਾਰਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦੀ ਪੈਰੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਸੀ ਤੇ ਛਤਰੀ ਫਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਖੜੇ ਸਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਘਰ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਗਿਣਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਲਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਇੰਝ ਝੜਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਇਹ ਟਿੰਮ ਟਮਾਉਂਦਾ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਹ ਰਮਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਗਏ। ਖੀਰਲਾ ਵਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 1975 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 9 ਮਾਘ 8 ਮਾਘ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਣੂਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਜੀ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਵੀਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਆ ਰਾੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੂਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੂਗੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਧਰ ਅਤਰਸਰ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਦਿਨ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਸੰਤ ਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕੱਲ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਥੇਦਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੁੜਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਦਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ माफ़ करना, संत जी महाराज माफ़ करना, हमने हर कदम पे तेरा जिक्र किया। बाबा जी, हमने हर कदम पे तेरा जिक्र किया, तुमने हर कदम पे मेरा फिक्र किया। हमने हर कदम पे तेरा जिक्र किया, तुमने हर कदम पे मेरा फिक्र किया। जहाँ मैंने जिंदगी की बाजी ढा दी, वहाँ पर तुमने अपनी मेहर की बरसात ही। न आहें भरी न शिकवा किया, दिल से भी कशु न कहा गया। हम दिल पे हाथ धर के रो दिए जब किसी ने तेरा नाम लिया, जब किसी ने तेरा नाम लिया। संत जी, संत बाबा ईशर सिंह जी राड़ा साहब वाले, अज उन्होंने दी पावन पवित्र बरसी ते जिहड़ियां संगतां देशां प्रदेशां तो चल के आईयां ने। मैं भाई तुहानूं कुछ नहीं दे सकदा, पर गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच अरदास करदा कि सतगुरु नानक देव महाराज ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ शुभ कामना लैके आए हो, वो सतगुरु पातशाह तुहाडी पूरी करन। उन्हां भुलां दी माफ़ी। अगला प्रोग्राम आप जी नूं संत स्टेज सैकटरी दसेगा। बेअंत महापुरुष बैठे ने। मैं एक बारी तुहानूं दस दियां, 24 अक्तूबर नूं असी सचखंड हजूर साहब नूं जाना जी, बसां राही, ट्रक्कां राही, गड्डियां कारां राही। मैं संगतां नूं दस देना चाहुंदा, दशमेश ने साथों परिवार वारिया, सरबंस वारिया, जीवन की हर खुशी कुर्बान की। मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा, तुसीं जिंदगी दे 10-15 दिन कुर्बान नहीं कर सकते। संगत है, गुरु नानक दी संगत है,
400 ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਓ 300 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਮਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿਓ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਭੈਣੀਆਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਅ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ